सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा ते गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिथे कि अज लोहड़ी का त्यौहार है। लोहड़ी का त्यौहार लोगों के वल्लों मनाया जा रहा, उत्थे ही लोहड़ी मौके किसानों के वल्लों हल्ला बोलिया जा रहा। खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा। खेती कानून दियां कापियां साड़ के रोस प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। वख-वख जगहां ते दिल्ली तो लैके पंजाब तक यह प्रदर्शन हो रहा है ते खेती कानूनों का इस रोस मुजाहरे जरिए, इस प्रदर्शन जरिए विरोध किया जा रहा है। लोहड़ी का त्यौहार अपने आप दे विच पूरे पंजाब दे विच, देश दे विच धूमधाम दे नाल लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, पर एक पासे किसानों का अंदोलन लगातार 26 नवंबर तो जारी है ते इस अंदोलन दे विच लोहड़ी का त्यौहार तो मनाया जा रहा है, पर इस लोहड़ी के त्यौहार के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया जा रहा, मुजाहरा किया जा रहा। खेती कानून दी कापियां साड़ियां जा रही ने। सिंघू बॉर्डर ते कपूरथला दी असीं दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, जिथे कि खेती कानूनों दी कापियां साड़ते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया ते खेती कानून रद्द करने की मंग की गई। इस मंग नूं लैके 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर से किसानों का संघर्ष, किसानों का अंदोलन जारी है ते मंग यही किसानों वालों की जा रही है कि जिहड़े केंद्र के खेती कानून ने उन्होंने रद्द किया जाए। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि चाहे कानून सुप्रीम कोर्ट के वालों होल्ड भी कर दिए गए हैं, कमेटी का गठन भी कर दिया गया, पर जदों तक कानून रद्द नहीं होंगे उदों तक उन्हों का संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। उदों तक किसान दिल्ली के बॉर्डर से इस तरह डटे रहणगे। सो लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन दी तस्वीरां वख-वख जगहां तो आ रही ने। गल पंजाब की की जाए तो पंजाब के विच भी इस तरह लोहड़ी का त्यौहार किसानों वालों मनाया जा रहा। उत्थे गल सिंघू बॉर्डर की की जाए, टिकरी बॉर्डर से भी किसानों के वालों खेती कानूनों दी कापियां साड़ के रोस प्रदर्शन किया जा रहा, खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा। केंद्र सरकार से हमला बोलिया जा रहा किसानों के वालों। लंबे दौर दियां 8 दौर दियां हुण तक बैठकां हो चुकियां ने। 15 जनवरी को मुड़ तो बैठक होनी है, पर अजे तक मसले का हल कोई भी नहीं निकल सकिया। दूजे पासे मामला सुप्रीम कोर्ट के विच ही पहुंच चुका है। हालांकि 15 जनवरी को जिहड़ी है किसानों की केंद्र सरकार के नाल मीटिंग बैठक होगी। किसानों का भी कहना है कि वो मीटिंग के विच जरूर जाणगे, पर किसानों को इस मीटिंग तो, इस बैठक तो कोई ज्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही ते किसान एक ही मंग ते अड़े हुए हैं कि जिहड़े केंद्र के खेती कानून ने उन्होंने रद्द किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार के वालों लगातार इन्हां खेती कानूनों को लैके अपना तर्क दिता जा रहा। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹते हैं भी किसानों 'ਚ बहुत बड़ा रोस है, मजदूरों 'ਚ बहुत बड़ा रोस है। देशवासी अज लोहड़ी के त्यौहार ਨੂੰ तरह तो खुशियां ना मनाते हैं, ਇਹਨੂੰ जोश ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 8 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ। लगातार उत्थे कार्यक्रम चल रहा क्योंकि पंजाब के किसानों मजदूरों जो साढ़े वर्कर आ बहुत बड़ा रोस है। बीबियां, किसान, मजदूर सब लगे हुए आ ते साडी मंग एक ही आ, तिन्ने काले खेती कानून जिहड़े आ वो मोदी दी सरकार रद्द। सुल्तानपुर लोधी विखे आ लोहड़ी का भुग्गा बाल के काले कानून जिहड़े केंद्र सरकार लिख के आई है ओहदियां कापियां साड़ के हटे आ ते केंद्र सरकार नूं इह दसना चाहुंदे आ भी जिहड़े काले कानून आ इह वापस कर ला। जे तू वापस ये कानून ना कीते ते जिन्ने भी साडे त्यौहार आ इसे तो असीं सड़कों के उत्ते संघर्षां के मैदान में मनावांगे ते वड्डी पद्धर के उत्ते आड़ी 26 जनवरी आ उत्थे लखां साडे ट्रैक्टर जा रहे आ, पंजाब दे विचों हर पिंड चों ट्रैक्टर जा रहे आ, लखां ट्रैक्टर जा रहे आ ते उत्थे भी असीं ट्रैक्टर मार्च करांगे ते शांतमई जिस तरह साडा पहला अंदोलन चलन दिया इसे तरह ही शांतमई अंदोलन चलावांगे उत्थे। सो खेती कानून दी कापियां साड़ के किसानों के वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा, खेती कानून का विरोध किया जा रहा। तो किसानों की कोई एक मंग है कि इन्होंने खेती कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों ने साफ कर दिता है कि उदों तक ये संघर्ष जारी रहेगा जदों तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਕੇਯੂ ਅਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 60-65 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅਗਨੀ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ 8 ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਬਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗ ਜੂ, 10ਵੀਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਢਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਗਾਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੰਗਰੇ ਢਾਹ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ 16-17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ? ਕੀ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ।
ਉਧਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਲਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਸਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला सुनाया, आप लोग को क्या लगता है जब कानून को रोक लगा दी गई है तो कहीं ना कहीं क्या सरकार बैकफुट पर है? ऐसा है कि इस निर्णय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि इस बिल के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगे कानून के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सर्वमान्य और हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो निष्पक्ष कमेटी बनाई है उस कमेटी के सामने किसान यूनियन के नेता और जो एक्सपर्टीज है वो अपना विषय रखेंगे। तो वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होगी तो उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो कमेटी के सदस्यों को लेके भी काफ़ी नाराज़गी लोग दिखा रहे हैं, किसान जथेबंदी दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? कहीं ना कहीं विरोधाभास हुआ है? किसान यूनियन के नेताओं का जिस तरह से कहना है कि ये जो कमेटी के मेंबर हैं इन्होंने कहीं न कहीं पहले बिल का समर्थन किया है। इस बिल का प्रारंभ में तो सबने समर्थन किया था, स्वागत किया था, और जिसमें राकेश जी टिकैत जो इनके प्रवक्ता है यूनियन के, उन्होंने भी स्वागत किया था। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राकेश महेंद्र सिंह जी टिकैत को 27 साल बाद में उनकी आत्मा को शांति मिली है कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ने पास करके और उनके सपने को साकार किया है। हो सके सर, 15 तारीख को जैसे कि बैठक होने वाली है, क्या उम्मीद जताए कि ये बैठक सकारात्मक होगी, नतीजा निकलेगा, मामला सुलझ जाएगा? हमें तो पूरा विश्वास है
कि निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, हम तो आशावान हैं और इस गतिरोध को ख़त्म किया जा सकता है। और निश्चित रूप से किसान यूनियन के नेता अगर मन से अगर आएंगे और किसान की नज़र से आएंगे तो समाधान हो जाएगा। कैलाश जी, 26 जनवरी को किसानों ने घोषणा की है कि बड़ी रैली करने वाले हैं दिल्ली में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, देश का मान सम्मान, बहुत बड़ी बात है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग नज़र रखते हैं। ऐसे में अगर ये आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी। उससे पहले आप लोग भी चाहेंगे कि मामला सुलझ जाए? हम तो जब से ये प्रारंभ हुई है, इनका आंदोलन प्रारंभ हुआ है, तब से यही निवेदन कर रहे हैं उनको, और जो उनके प्रारंभ के मुद्दे थे उन मुद्दों पर अगर ये आ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि 3 दौर की वार्ता तक तो किसान यूनियन के नेताओं से बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद में जो आ रहा है उसके अंदर मुझे कहीं न कहीं राजनीतिक उसमें लग रही। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और उनके ऊपर अगर इस तरह से अगर कोई ट्रैक्टर रैली या इस तरह की अगर गतिविधि होती है तो पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारी जो प्रतिष्ठा आज भारत की बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं ऐसा न हो कि इसके अंदर कहीं हमें पूरे देश को नीचे देखना पड़े। तो इसलिए मेरे किसान यूनियन भाइयों, यूनियन के नेता जो भाई हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस निर्णय को बदले और उन लोगों ने जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, भारत आज़ादी दिलाने के लिए, तो उनको भी कहीं आत्मा को ऐसा नहीं हो कि किस मेरे देश में ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसान यूनियन के नेता निश्चित रूप से इस निर्णय को बदलेंगे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन भी है और उनसे आग्रह भी है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि 26 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, ट्रैक्टर रैली होने वाली है, मगर उससे पहले 15 तारीख को किसान जत्थेबंदी और सरकारों के बीच में बैठक होने वाली है। उम्मीद करते हैं बैठक सकारात्मक होगी, वरना किसानों का कहना है कि ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। अगली ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाल मुलाकात की गई है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए दिल्ली तो मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी रवि, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है, किस मुद्दे पर चर्चा हुई है? बिल्कुल, मैं बता देना चाहूंगा आपको कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज 11:45 पर जो उन्होंने समय मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की है और सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं कि टेक्सटाइल हब, एयरपोर्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और रेल मार्गों को लेकर काफी बातचीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान जत्थेबंदी हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उनको लेके भी सकारात्मक बात हुई है। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी जो कि प्रधानमंत्री निवास स्थान से बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की और सीधा उन्होंने मीडिया को नदारद करते हुए वो अब चंडीगढ़ की तरफ रुख ले चुके हैं। मगर कल शाम को भी काफी सियासी हलचल हुई। अमित शाह से गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई और साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे, जो कि खबरें निकल के आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला जी के जो विधायक है वो नाराज हैं। मगर कुछ भी सकारात्मक बैठक में सब कुछ रिजल्ट सकारात्मक रहा, कुछ भी बात करने से दुष्यंत चौटाला ने मना कर दिया। और आज कहा जा रहा है कि मुलाकात कृषि कानूनों को लेकर भी हुई है और देखना ये होगा कि आगे जो विचार हो रहा है किसी कानूनों का, उस पर दुष्यंत चौटाला आगे क्या कुछ कहते हैं। जी रवि, कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में बीजेपी का विरोध हो रहा है, जेजेपी का विरोध हो रहा है, इस दौरान ये मीटिंग होना प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, क्या मायने निकाले जाए? तो बिल्कुल देखिए, जो सियासत है वो पूरी तरीके से अपने जोरों शोरों पर है। कहा जा रहा था कि जेजेपी के कुछ विधायक हैं जो कि नाराज दिखाई मालूम पड़ रहे हैं, जिसको लेकर कल अमित शाह जी के साथ बैठक भी थी। मगर बैठक में साफ तौर पर बीजेपी और जेजेपी की तरफ से यही कहा गया कि कुछ भी मतभेद नहीं है, ना मतभेद है ना मनभेद है, सरकार सुचारू रूप से चल रही है और सरकार सुचारू रूप से चलेगी। मगर
खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कल फार्म हाउस पे भी दुष्यंत चौटाला की अपने विधायकों के साथ बैठक हुई थी, जहां उनके कुछ विधायक नाराज मालूम पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये गठबंधन सुचारू रूप से चलता है या फिर इस गठबंधन में दरार पड़ती है। जी हाँ, ठीक है रवि, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।